Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Shivshak College of Commerce, Management and Computer Education. There is the managed by Jain Citizens Education Society. Here we starts an initiative of online teaching 2020 to 2021. Today our subject is that the principle of macroeconomics in BCom SEM 3 department. So in this video we are starts our chapter number 10, the Cassian's theory of employment. In this video we are starts the chapter number 10 and the last chapter of the our subject and syllabus. This is the Cassian's theory of employment. In the previous video we are completed our chapter number 9 and here we are starts the Cassian's theory. The economist of Keynes is called the Cassian's theory of employment. First topic is that the Cassian's theory of employment. Here is presented by two main topics. First is the presentations of theory of employment. What is the presentations of theory? Here we are study the employment depends the overall employment in the industrial or private sector or government sector. It depends on the effective demand. It depends on the effective demand. So the effective demand means the demand of whole society. What is the effective demand? It means the whole society demand, which includes the aggregate demand of people's consumers and capital oriented products. એટલે કે સોસાયટીની જે ડિમાન્ડ છે ઓવરઓલ ડિમાન્ડ એ છે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પણ અંદર આવી જાય છે પીપલની અને એ છે એ જ આપણને બતાવે છે એમ્પ્લોયમેન્ટ તો કે યસ. પછી if the effective demand is more, જો effective demand વધશે તો higher would be the extent of employment. તો એમ્પ્લોયમેન્ટ છે એ પણ વધવું જોઈએ કેમ કે માંગ વધશે તો પ્રોડક્શન વધારવું પડશે અને પ્રોડક્શન વધારવું પડે તો એની માટે એમ્પ્લોયમેન્ટ જોઈએ. ઓકે. And if the effective demand is less, જો effective demand ઓછી હોય તો the extent of employment remain less. તો effective demand એટલે કે ડિમાન્ડ ઓછી થશે તો પ્રોડક્શન ઘટાડવું પડશે અને પ્રોડક્શન ઘટાડવું પડે તો એમ્પ્લોયમેન્ટને ઘટાડવા પડશે. ઓકે. effective demand obviously turns into production. તો effective demand છે એ કઈ રીતના હોય છે તો પ્રોડક્શન ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. પ્રોડક્શન જનરેટ્સ ધ ઇન્કમ એન્ડ પ્રોવાઇડ્સ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ. પ્રોડક્શન છે એ જ ઇન્કમ જનરેટ કરે છે અને એ જ શું કરે છે એમ્પ્લોયમેન્ટને રાખે છે. So the effective demand, production, income and employment, all the four are equal. એટલે કે effective demand આ જે નોટ ડાઉન કરી લેજો તમારા બુકની અંદર effective demand proportional to production, proportional to income and proportional to employment. ઓકે એટલે કે એક ઇન્ક્રીઝ થશે તો ત્રણ ફેક્ટર બીજા છે ઇન્ક્રીઝ થશે અને એક ડિક્રીઝ થાય છે તો બધા જ ફેક્ટર બીજા સાથે એની સાથે જોડાયેલા છે બધા જ ફેક્ટર ડિક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે તો આવું જ પ્રેઝન્ટેશન આપે છે Keynes theory of employment. Okay. Second is the effective demand. What is the effective demand? The effective demand can be considered as the aggregate supply price and aggregate demand price. This will be studied in this chapter number 7. But here we are recap the some topic. Keynes theory has been presented keeping in view the short run. Keynes theory છે ને short run માટે ની આપણને બતાવી છે. So the aggregate supply price remain constant અને aggregate supply line છે કેવી હોય છે constant હોય છે in the short run તો કે yes. And so main factor affecting the effective demand is the aggregate demand price. તો જે main factor છે effective demand એ જ affect કરે છે direct aggregate demand price છે. Then even then it should not be forgotten that in the determination of level of employment તો આપણે એ પણ ભૂલવું ન જોઈએ કે જ્યારે એમ્પ્લોયમેન્ટ કાઉન્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે there is share of both the factor of aggregate demand price and aggregate supply price. તો બંને છે એ શેર થાય છે વહેંચણી કરવાની છે aggregate supply price and aggregate demand price માં એટલે કે એ પણ આપણે ભૂલવાનું નથી જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય એમ્પ્લોયમેન્ટનું ત્યારે. એટલે કે કોઈ નવા એમ્પ્લોયમેન્ટ છે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેની અંદર નવા એમ્પ્લોયમેન્ટની જરૂર પડે તો એની અંદર સપ્લાય પ્રાઇસ છે તે અને ડિમાન્ડ પ્રાઇસ છે તે પણ કન્સિડર કરવાની હોય છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો the aggregate demand price indicates the income of the promoter. તો promoter તો શું કરે છે પ્રમોટરની જે aggregate demand price છે તે ઇન્ડિકેટ્સ કરે છે and the aggregate supply price indicates the production cost of promoter. તો એમ કે છે જે પ્રોડક્શન પ્રાઇસ છે ને એ એગ્રીગેટ સપ્લાય પ્રાઇસ કહેવાય અને જે તમારી એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ છે ને તે શું કહેવાશે તો ઇન્કમ કહેવાશે. તો કે યસ in the aggregate demand price is more than the aggregate supply price.
એટલે કે સપ્લાય પ્રાઇસ કરતાં તમારી એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ છે વધારે હોય તો ઇટ ધેન બી એક્સટેન્ડ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેટ્સ રિડ્યુસ્ડ, એટલે કે તમારે એમ્પ્લોયમેન્ટ છે ઘટાડવું પડશે. એન્ડ અલ્ટિમેટલી where the aggregate demand price and the aggregate supply price equal up, જો બંને ઇક્વલ હશે તો શું થશે, તો ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટ આવી જશે. તો કે યસ, એટલે કે obtained there and the level of the employment is determined, તો એના કારણે શું થશે, લેવલ છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે સ્ટેટમાં આવી જશે, એટલે કે કન્સિડર થશે એ ઇક્વલ સ્ટેટની અંતર્ગત. ઓકે, ચાલો તો આ થઈ વાત આપણા ઇફેક્ટિવ ડિમાન્ડની. તો કે યસ, ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે. તો એને જ કન્ટિન્યુ કરી છે ઇન ધ જીઓમેટ્રિક ટર્મિનોલોજી. હવે આને આપણે જીઓમેટ્રિક ટર્મિનોલોજી એટલે કે ઇક્વેશનમાં લખીએ, ઇક્વેશન ફોર્મની અંદર, તો ઇટ કેન બી સેડ ધેટ વેર ધ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ લાઇન એન્ડ એગ્રીગેટ સપ્લાય પ્રાઇસ લાઇન ક્રોસ ઈચ અધર, એટલે કે તમે બંને એકબીજાને ક્રોસ કરે છે ફિગરની અંદર, ત્યારે તો શું થાય છે, તો ધ અધર એટ ધ પોઈન્ટ the effective demand is determined and extent of effective demand determines the size of the employment. તો તમારું જે ઇફેક્ટિવ ડિમાન્ડ છે એ તમારી સાઇઝ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ બતાવે છે. ઓકે, એન્ડ હેઝ ધ એગ્રીગેટ સપ્લાય રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ, તો એગ્રીગેટ સપ્લાય કોન્સ્ટન્ટ હોય શોર્ટ રન માટે, ત્યારે ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફેક્ટ ઓન ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ થ્રુ ધ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ. તો એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ ઉપર ફાઉન્ડ કરવામાં આવે છે. એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટુ ફેક્ટર, તે બે ફેક્ટર ઉપર હોય છે, ડિપેન્ડ્સ. એક છે કન્ઝપ્શન ને એક છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો કન્ઝપ્શન કેવું હોય છે અને શું હોય છે બીજું, તો એની આપણે વાત હવે કરીશું. તો ઓકે, તો શું કહે છે, ઇન ધ એક્સટેન્ટ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ ટુ બી ઇન્ક્રીઝ, જ્યારે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ત્યારે ધેન ધેર શુડ બી ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન પ્રોડક્શન એક્સપેન્સ, ત્યારે તમારે પ્રોડક્શન છે એ પણ વધારવું પડે છે. મોરેવર ધેર શુડ બી ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇસ ઓલ્સો, તો તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તમારું એ પણ વધારવું જરૂરી છે. ઓકે, ચાલો એની અંતર્ગત આપણે વાત કરીએ. પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે, તો શું છે, તો બિસાઇડ્સ ઇટ, એની સિવાયની વાત કરીએ તો ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર કેન બી અલ્સો કન્સિડર હેટ ધ ડેટરમાઇનિંગ ધ ફેક્ટર, તો એ ફેક્ટર કાઉન્ટ કરવાના હોય છે. સો ધેર શુડ બી રાઇઝ ઇન ધ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર ઓલ્સો, તો તમારા ગવર્મેન્ટના ખર્ચા છે એ પણ વધવાના છે. ધો Keynes has not taken into the consideration the government expenditure in this theory, તો ગવર્મેન્ટના જે ખર્ચાઓ છે, ગવર્મેન્ટ જે ખર્ચ કરે છે પબ્લિક પાછળ, પ્રાઇવેટ સેક્ટર પાછળ, તો એને કાઉન્ટ કરવામાં આવતા નથી આ થિયરીની અંતર્ગત, એટલે જે કેન્સ એમ્પ્લોયમેન્ટ થિયરી છે તેની અંદર. ધ કન્ઝપ્શન એક્સપેન્ડિચર ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટુ ફેક્ટર, તે બે ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. તો ફર્સ્ટ છે એક્સટેન્ટ ઓફ ઇન્કમ, તમારી જે ઇન્કમ વધે છે તે, અને સેકન્ડ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ, અને એસેટ્સ ઇન ધ સોસાયટી, પ્રાઇસ લેવલ, સડન પ્રોફિટ ઓર લોસ, ગવર્મેન્ટ એ વધારે હોય, જ્યારે ફિસ્કલ ફાઇનાન્શિયલ પોલિસી છે, ફ્યુચર પ્રિસમ્પશન્સ છે એક્સેટ્રા હોય ત્યારે. સો ધ પ્રોપેન્સિટી ટુ, ઓકે, શું હવે વાત કરે છે આપણને, તો ક્લાસિકલ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ. હવે ક્લાસિકલ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ શું છે, તો એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. એટલે કે એને બે એક એઝમ્પશન લીધેલા છે આપણે, તો કે યસ, એટલે કે બંને જે છે એને કમ્પેરિઝન કરવાનું છે આપણે. તો ફર્સ્ટ છે ક્લાસિકલ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ અને કેન્સ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો આ ક્લાસિકલ થિયરી છે એને આપણે પહેલા સમજી લઈએ. there is always perfect competition in the economy, તો શું છે, તો કોમ્પિટિશન હોય છે પરફેક્ટ ઇકોનોમીની અંતર્ગત. કોન્સ્ટન્ટ ઇક્વિલિબ્રિયમ હેઝ ધ પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન ધ કોમન ઇવેન્ટ, તો શું થાય છે, કોન્સ્ટન્ટ ઇક્વિલિબ્રિયમ હોય તો પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય છે ક્લાસિકલ થિયરી, જે ઓલ્ડ થિયરી મતલબ છે કેન્સ સિવાયની એની અંદર. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તેનો, ઇટ ઇઝ ધ પોસિબલ ધેટ ઇકોનોમી ટુ વે solves away from the condition of the perfect employment, but with the help of salary cut again the employment can be established. એટલે કે જ્યારે પણ એની ઇકોનોમી છે એ અપ જતી હોય ત્યારે આપણે સેલેરી છે એ શું કરીને ઇન્ક્રીઝ કરીને આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ વધારી શકીએ, અને જ્યારે ડિક્રીઝિંગમાં હોય ત્યારે લોસ ચાલતો હોય ત્યારે તમે શું કરી શકો, તો એની સેલેરી કટ કરીને પણ એમ્પ્લોયમેન્ટ વધારી શકો. And third છે classical theory is related only with the special condition of perfect employment. ક્લાસિકલ થિયરી છે એ સ્પેશિયલ પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે તે કન્ડિશનમાં જ ફૂલફિલ થતી હોય છે. ઓકે, આ થર્ડ પોઈન્ટ છે, 3 પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે, 6 પોઈન્ટ છે, 6 પોઈન્ટ યાદ રાખવાના ક્લાસિકલ થિયરીના, અને 6 પોઈન્ટ છે કેશન્સ થિયરીના. તો કે યસ, ચાલો તો આનો થર્ડ પોઈન્ટ કયો છે, તો થર્ડ પોઈન્ટને આપણે મેઝર કરીએ તો એ છે, સોરી થર્ડ જોઈએ આપણે, ફોર્થની વાત કરીએ તો એ છે આપણું, ઇન ધ ક્લાસિકલ થિયરી ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ બિટવીન ધ સેવિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો આપણે ક્લાસિકલ થિયરી છે ને કોની વચ્ચે દર્શાવવામાં આવે છે,
તો એ સેવિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વચ્ચે બતાવવામાં આવે છે. Thus, here the rate of interest plays the important role. તેથી તે શું છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે તે ક્લાસિકલ થિયરી છે તે. અને ફિફ્થ પોઈન્ટની વાત કરીએ, ક્લાસિકલ થિયરી એક્ઝામાઇન ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઓફ ધ ઇકોનોમી એટ અ સ્પેસિફિક ટાઈમ. તો ક્લાસિકલ થિયરી છે ને એક્ઝામાઇન કરવામાં છે સ્પેસિફિક ટાઈમ માટે. સો ઇટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ એનાલિસિસ. તો એ કોન્સ્ટન્ટ એનાલિસિસ આપણું જણાવે છે. અને છઠ્ઠું છે ક્લાસિકલ થિયરી ડિપેન્ડ્સ ઓન. તો છઠ્ઠું કયું છે તો થિયરી ઓફ ક્વોન્ટમ મની. તો એમાં શું આવે છે, સો it presents such a belief that by making the change in the quantum money and through it make changes in the rate of interest and the rate of interest and change in the can be made the investment. એટલે કે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટની અંદર ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા ડિક્રીમેન્ટ આવે તો એના કારણે શું થાય છે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ અથવા ડિક્રીઝ થશે. ઇન્કમ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ તે પણ ચેન્જીસ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડ્યુરિંગ ધ રિસેશન એટલે કે જ્યારે મંદીનો માહોલ હોય છે ત્યારે બાય ધ ઇન્ક્રીઝિંગ મની સપ્લાય એન્ડ થ્રુ ઇટ by the reducing rate of interest there can be increasing the investment. એટલે કે જ્યારે રિસેશનનો પીરિયડ હોય ત્યારે રેટ ઘટાડી દેવામાં આવે છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા, એટલે કે તેની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધી જાય. તો કે યસ, એટલે કે સર્ક્યુલેશન જે લિક્વિડિટી આવી જાય બજારમાં, એ લિક્વિડિટી આવી જાય. Thus, this theory believe that employment can be removed with the help of monetary policy. અને મોનેટરી પોલિસી દ્વારા તેને શું કરવામાં આવે, સર્ક્યુલેશન મનીનું કરવામાં આવે ને લિક્વિડેશન કરી દેવામાં આવતું હોય છે. ચાલો હવે કેન્સ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે એને આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. ધ પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન ધ થિયરી ઇકોનોમી ઇઝ ધ સમટાઇમ્સ ફાઉન્ડ. પરફેક્ટ થિયરી છે ને કોઈક જ વાર ઇકોનોમીની અંદર જોવા મળતી હોય છે. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ધ ઇકોનોમી ગેન્સ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટ લીસ્ટ એટ લેસ ધેન ધ પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ. પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્યારે પણ ઇકોનોમીની અંદર આવી ના શકે, એવું ક્યારેક જ બનતી હોય છે. એવી એક જ થિયરી હોય છે એકાદી જે આવું કરી શકતી હોય છે, પરફેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ જણાવે છે કેન્સ. According to Keynes, in salary cut in implemented in a given industries, then the employment may be increasing in the industries. તો શું સેલેરી કટ છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે તો શું થાય, તો ઇન્ક્રીઝ થાય છે આપણું એમ્પ્લોયમેન્ટ. બટ ઇન ધ હોલ ઇકોનોમી ઇન્કમ્સ ગેટ્સ રિડ્યુસ. તો તમારે ઓવરઓલ ઇન્કમ છે ઇકોનોમી તે કેવી થઈ છે, ઘટી જતી હોય છે. ઓકે, અને તમારું એમ્પ્લોયમેન્ટ છે એ પણ કેવું થતું હોય છે ત્યારે ઘટી જતું હોય છે. આવું કેન્સ કહે છે. કેન્સે બીજું ડિરાઈવ કર્યું થર્ડ પોઈન્ટ એ છે કેન્સ થિયરી ઇઝ ધ જનરલ થિયરી. કેન્સ છે ને જનરલ થિયરી છે, તેથી હેન્સ ઇટ ઇઝ ધ એપ્લિકેબલ ધ કન્ડિશન ઓફ પરફેક્ટ. એટલે કે જ્યારે પરફેક્ટ કન્ડિશન હોય ત્યારે જ એને લાગુ કરી શકાય છે, એપ્લિકેબલ થાય છે. ફોર્થ પોઈન્ટની વાત કરીએ, ઇન ધ કેન્સ થિયરી લેસ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ ગિવન ટુ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. તેની પર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટને થોડું કન્સિડર એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું નથી. The equilibrium established through income level between the saving and investment is not by rate of interest. એટલે કે ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટમાં ઇન્કમ અને સેવિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ઇન્ટરેસ્ટને ગણવામાં આવતો નથી. તો આવું કેન્સ કહે છે. પછી કેન્સે ફિફ્થ નંબરનું સેન્ટેન્સ ડિરાઈવ કર્યું, ધ ટ્રેડ પ્રિઝમ્પશન આર ટેકન ઇન્ટુ ધ કન્સિડર્સ ઇન ધ કેન્સ થિયરી. તો એના અંતર્ગત શું થાય છે, કેન્સ થિયરીમાં એને કન્સિડર કરવામાં છે ટ્રેડના પ્રિઝમ્પશન, જે ફ્યુચરમાં ચેન્જીસ થશે તે. So it can be called the dynamic analysis. તો કેન્સનું જે થિયરી છે ડાયનામિક એનાલિસિસ છે. ઓકે, તો there is the less dynamisms in it. તો તેની અંદર ડાયનામિઝમ્સ છે કેવું છે, ઓછું છે. પછી છઠ્ઠી વાત કરીએ તો કેન્સ થિયરી ડઝ નોટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ક્વાન્ટમ મની થિયરી. તે ક્વાન્ટમ મની થિયરી છે એની ઉપર ડિપેન્ડ છે નહીં. સો ઇટ ડઝન્ટ recommendate the monetary policy to remove the unemployment. એટલે એવું ક્યારેય કેન્સ થિયરી કહેતી નથી કે મોનેટરી પોલિસી છે તે અનએમ્પ્લોયમેન્ટને કરી શકે છે, દૂર કરી શકે છે. ઇન્સ્ટેડ ઇટ બિલીવ્સ ધેટ ફોર રિમૂવિંગ ધ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇફેક્ટિવ ડિમાન્ડ શુડ બી ઇન્ક્રીઝ. આ ખાલી રિમૂવ કરી શકે છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટને, બટ તે ઇન્ક્રીઝ કરે છે ઇફેક્ટિવ ડિમાન્ડને. ડ્યુરિંગ ધ રિસેશન પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડઝન્ટ ટેક પ્લેસ. રિસેશનમાં કોઈ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું નથી. સો પબ્લિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીકમ ઇન્વિટેબલ. તો ત્યારે પબ્લિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ કેવું થઈ જાય છે, અપારદર્શક થઈ જાય છે, એટલે કે દેખાતું નથી. For the public investment, even if the help of deficit finance is taken, જો deficit finance કરવામાં આવે, it doesn't matter. Thus, the theory presents that with the help of the fiscal policy, unemployment can be removed. તો ત્યારે unemployment છે એ રિમૂવ કરી શકાય છે આ થિયરી ઉપરથી આવી રીતના. ઓકે, ચાલો તો આપણા લેક્ચર અહીંયા પૂરો થાય છે. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે, નવા વિડીયોની અંદર. થેન્ક યુ વેરી મચ.